PTI کے ارکان اسمبلی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ فیصل آباد سے شیخ خرم شہزاد، فیض اللہ کموکا اور رضا نصر اللہ گھمن نے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران شہر کے مسائل پر گفتگو کی۔ ارکان اسمبلی نے ٹوٹی سڑکوں، سیوریج کے مسائل اور بیوروکریسی کے رویے کی شکایت کی۔ وزیر اعظم کا تمام مسائل جلد حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا وعدہ۔ جائیدادوں کے پراپرٹی ٹیکس میں ریلیف کے منتظر شہریوں کے لیے بری خبر۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے عوامی دباؤ پر 1 اکتوبر کو آن لائن سسٹم اپ گریڈیشن کے نام پر بند کیا۔ تفصیلات جانی اس رپورٹ میں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے مالی سال 2021-22 کے آغاز پر ٹیکس گزاروں کو 7 سال سے ملنے والا ریلیف ختم کر دیا، جس سے ہزاروں جائیدادوں کے ٹیکسوں میں 100% تک اضافہ ہوگا۔ ذاتی استعمال کی کمرشل جائیداد کے ٹیکس میں 60% اضافہ کر دیا۔ عوامی رد عمل پر ٹیکس میں کمی کا اعلان کر کے کمیٹی قائم کی گئی۔ 1 اکتوبر کو سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے بند کیا گیا اور 6 روز بعد بغیر کسی رد و بدل کے بحال کر کے نئے ٹیکسز کا ہی اطلاع کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت سے ریلیف کی امید نہیں۔ جو غریب آدمی یہ ایسے مر جائے گا، یہ ٹیکس وغیرہ پے نہیں کر سکتا، یہ اپنے گھر کا نہیں نظام چلا سکتا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ جو انسان پیسے وغیرہ کم وغیرہ کریں تو وہ ہم ٹیکس نہیں دے سکتی ہے۔ بس یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کاغذی کارروائی ہے، اس کے آگے کوئی نہیں۔ غریب آدمی کو صرف مارنے کا یہ سوچ رہا اور کچھ نہیں۔ کسی کے گھر کا چولہا چلے نہ چلے، ان کا نظام چلنا چاہیے۔ ایکسائز حکام کہتے ہیں فی الحال نئے ریٹس پر ہی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ وزیر ایکسائز اور صوبائی وزیر خزانہ معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکس گزاروں کو ریلیف ملنے کی امید ہے۔ جہاں تک اب سسٹم کا تعلق ہے، وہ انہوں نے ہر پہلی کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اپڈیشن میں جو پچھلے بقایا جات رہ گئے، جو پیمنٹس ہوگی ای پے کے ذریعے ہوئی یا ڈائریکٹ بینک کے ذریعے ہوئی، ان سب کو اپڈیٹ کر کے تو فی الحال نوٹس جو ہے نا وہ پورا ہی نہیں کرا، اس میں ریبیٹ والا پیریڈ یا ٹائم وہ نہیں ہے۔ پراپرٹی ٹیکس میں ریلیف ختم ہونے سے ٹیکسوں میں 100% تک اضافہ ہوا، جسے متاثرہ شہری ظالمانہ اقدام قرار دے رہے ہیں۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ سنگل فیز اور کمرشل میٹرز کے خواہش مند صارفین کے لیے اچھی خبر۔ فیسکو کی جانب سے 7 لاکھ میٹرز خریدنے کے لیے ٹینڈر کی منظوری دے دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیسکو میں سنگل فیز اور 3 فیز میٹرز کے لیے درخواست دینے والے صارفین کے لیے فیسکو نے 7 لاکھ نئے میٹرز خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیسکو کی جانب سے میٹرز کی خریداری کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن فیسکو طاہر محمود شیخ کا کہنا ہے نئے میٹرز خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ ڈیمانڈ نوٹسز کی فیس ادا کرنے والے صارفین کو کنیکشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ جو ڈومیسٹک صارفین ہیں اور جو کمرشل صارفین ہیں، سنگل فیز 3 فیز، ان کے لیے سنگل فیز میٹرز کا جو 7 لاکھ میٹرز کا ٹینڈر کیا گیا ہے، جو ابھی فائنل پروسیس میں ہے۔ جناب چیف ایگزیکٹو بشیر احمد صاحب نے اس کی منظوری دی تھی اور جلد ہی وہ میٹر کمپنی کو موصول ہوں گے، اور جتنے ہمارے پینڈنگ ہیں کنیکشن یا کمرشل ہیں یا ڈومیسٹک ہیں، ان پہ اب انشاءاللہ جلد میٹر لگانا شروع کر دیں گے۔ فیسکو میں نئے میٹرز کب تک سب ڈویژن دفاتر پہنچیں گے، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں فنڈز کی کمی مسائل کا سبب بننے لگی۔ مشینری کی خریداری مشکل بن گئی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں فنڈز کی کمی مسائل کا سبب بننے لگی۔ نئی بھرتیاں نہ ہونے سے شہری حدود میں شامل نئے علاقے صفائی کے عمل سے مستفید نہ ہو سکے، کوڑے کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے۔ صفائی تو جب ہمارے مہمان شہر سے آتے ہیں تو ایک بار ہی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علاقہ ہی بہت گندا ہے، ایسے ویسے ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے نا کہ جو لوگ باہر پھینک کے آتے ہیں، یہ باہر سے اٹھا کے ادھر لا کے پھینک دیتے ہیں، تو ہمارے مہمان بھی نہیں آتے اور ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم بھی شہر سے کام کرنے والے ہیں، ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو چاہیے کہ گندگی یہ نا اس کو کم کیا جائے۔ ادھر دے لوگ باہر دا کوڑا چکن جاندے وے، ایتھے کوئی نہیں چکن آندا جی، ایتھے لے کے آندے وے۔ ایتھوں دے لوک بندے کام کرن دے، لوکاں دے گھراں دا کوڑا چکن جاندے وے، ادھروں کوئی نہیں ادھر آندا۔ شہری کہتے ہیں عملہ نہیں آتا، ارد گرد کا کوڑا بھی یہاں پھینک دیا جاتا ہے، جس سے بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ سارا گند پیا ہے، بڑیاں بیماریاں پھٹ رہی نے، غریب آدمی رہندے نے، سندا کوئی بندہ نہیں۔ انہاں نے ووٹ بھی دتے نے، حکمران اپنے اپنے مقام تے بیٹھے نے،
कोई ऐसा काम नहीं गरीब आदमी से मुतलका कर रहे। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन से एजाज बंदेशा के मुताबिक फंड्स का लिखा गया है जो ही बजट वसूली हुई काम शुरू कर दिया जाएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो मेन रोड्स हैं उसको तो इंटरमिटेंटली हम अटेंड कर रहे हैं, तो फॉर्मली उस एरिया में सर्विस स्टार्ट करने के लिए हमने उसके ऊपर एक कंप्लीट वर्किंग की है जिसमें जो एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जिसमें मैन पावर है, रिक्वायर्ड मैन पावर और मशीनरी, तो वो हमने गवर्नमेंट से बजट में डिमांड की है। तो इंशाल्लाह जो ही वो उसकी अप्रूवल हमें मिल जाती है तो वो जो नए रिसोर्सेज हैं उसमें हम इंशाल्लाह इंडक्ट करके तो फॉर्मली और इसको जो है फिर हम रेगुलरली इसको टेक ओवर कर लेंगे। शहरी कहते हैं FWMC की नाकामी की वजह से सफाई की सूरत-ए-हाल इंतहाई नाकस हो चुकी है। शहरियों की फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से यही गुजारिश है कि यहाँ पर मरकजी शहर के हिस्सों को छोड़कर जो इतराफ के हिस्से हैं वहाँ पर भी सफाई करने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। मेड इन पाकिस्तान के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद कहते हैं 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स जल्द ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बराए वजीर आजम अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने ट्वीट में बताया कि 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाइपलाइन में है, जिससे 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स कुछ अरसे में तैयार होंगे। ये यूनिट्स 5 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की इंडस्ट्री के लिए काविशों को फैसलाबाद के सनतकारों ने सराहा है। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जोनल चेयरमैन काशिफ जिया ने कहा, हुकूमत सनतकारों को सहूलियात फराहम करने में संजीदा है। बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ ये दी है रज़्ज़ाक दाऊद साहब ने कि 100 नए यूनिट्स लग रहे हैं और नौकरियां पैदा होंगी। तो नो डाउट अगर ये 100 नए यूनिट्स लग रहे हैं तो नौकरियां डेफिनेटली पैदा होंगी, जो कि इमरान खान साहब जब फैसलाबाद आए थे तभी उनको कहा गया था कि हमें यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है। नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे टेक्सटाइल जो है वो फुल बूम के ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ हमें चैलेंजेस का भी सामना है जो कि गवर्नमेंट के साथ बारहा बताया गया है, जिसमें शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल है, स्पेशली यान जो है। काशिफ जिया ने कहा, चंद मसाइल अब भी गौर तलब हैं। मेड इन पाकिस्तान की मुहिम अच्छा कदम है, उम्मीद है सरमायाकारी जल्द अज जल्द होगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो हर गुजरते हुए महीने के साथ बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी टेक्सटाइल की, उसके साथ साथ ये नौकरियां जो पैदा होने जा रही हैं, जो रज़्ज़ाक दाऊद साहब ने कहा है, वो एक हकीकत बन के सामने आएगी कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट के साथ साथ जो हम लेबर इंटेंसिव, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है इस टाइम पे वो इस तरह का सेक्टर है कि जो सबसे ज्यादा आपकी लेबर जो कंज्यूम करता है। काशिफ जिया का मानना है कि हुकूमती इक़दामात से दरामद में कमी होगी और मुल्की मसनूआत आलमी सतह पर मकबूल होंगी। दुबई एक्सपो पाकिस्तान मसनूआत की बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। रवा माली साल की पहली सहमाही में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की वसूलियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 37% इजाफा। 1 अरब 22 करोड़ के मुकाबले में 1 अरब 70 करोड़ रुपए टैक्स वसूल की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की वसूलियों में गुज़श्ता साल के मुकाबले 37% इजाफा हुआ। रीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद का कहना है, रवा माली साल की पहली तिमाही में 1 अरब 70 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ। जायदादों पर आय प्रॉपर्टी से 1 अरब 19 करोड़ रुपए वसूल हुए। नई गाड़ियों, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन, मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स से 40 करोड़ रुपए आमदन हुई। शराब की फरोख्त पर आय ड्यूटी से 3 करोड़ 80 लाख, प्रोफेशनल टैक्स 4 करोड़ रुपए जमा हुआ। सितंबर में वसूलियां 1 अरब 19 करोड़ रुपए हैं। 1 अरब 22 करोड़ के मुकाबले में 1 अरब 70 करोड़ हम वसूल कर चुके हैं पहली तिमाही में, जो कि 37% ही इजाफा बनता है। इसमें एक तो फैक्टर ये है कि गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ठीक आ रही है हमें पिछले साल की निस्बत, प्लस जो प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स में कुछ इजाफा हुआ है और हमने अच्छी सर्विस की, लोगों के डोर स्टेप पे जाके नोटिस सर्व किए हैं पहली तिमाही में, तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है। आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी अरसे में 1 अरब 22 करोड़ रुपए टैक्स जमा हो सका था। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज टोबा टैक्सिंग ने टैक्स इकट्ठा करने में तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रॉपर्टी टैक्स में 29% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग में महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद करने में पेश टैक्सेस इकट्ठा करने में साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इब्तदाई 3 माह में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 7 करोड़ 54,23,625 रुपए वसूल कर लिए, जबकि गुज़िश्ता साल इब्तदाई 3 माह में 5 करोड़ 38,93,026 रुपए वसूल कर सका। इसी तरह मोटरसाइकिल व्हीकल टैक्सेस की मद में 3 करोड़ 30,36,958 रुपए वसूल करने में कामयाब हो गया, जबकि गुज़िश्ता साल 2 करोड़ 47,30,697 रुपए
वसूल कर सका। इसी तरह टोकन टैक्सेस की मद में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत 1,42,91,988 रुपए वसूल करने में कामयाब हो गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एक्साइज शेख सईद का कहना था कि कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। आने वाले माह में रह जाने वाला टैक्स इकट्ठा कर लिया जाएगा। ये हमारी परसेंटेज है प्रॉपर्टी टैक्स की 68%, जो रिबेट के साथ हुई है 3 माह में, और जो बाकी बचेंगे वो हमने बाकी 9 माह में करना है। लेकिन 3 माह में जो 68% हो गया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करने का अज़म किया गया है। महकमा एक्साइज पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एक्साइज को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक का तबादला। SP स्टाफ ऑफिसर टू वजीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन टोबा मावर खान को DPO को इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया है। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक का तबादला SP स्टाफ ऑफिसर टू वजीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन टोबा मावर खान को DPO को इजाफी चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। पंजाब भर के 176 एडिशनल सेशन जजेस तब्दील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 12 अक्टूबर तक चार्ज संभालने की हिदायत। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। पंजाब भर के 176 एडिशनल सेशन जजेस तब्दील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 12 अक्टूबर तक चार्ज संभालने की हिदायत। जफर इकबाल तारड़ का फैसलाबाद से चिश्तियां तबादला। इरफान हैदर का पिंड दादन खान से फैसलाबाद तबादला। मोहम्मद फर्रुख हमीद का गोजरा से जंड तबादला। इम्तियाज नदीम का फैसलाबाद से सियालकोट तबादला। मोहम्मद आमिर मुनीर का जनावाला से फालिया तबादला। मोहम्मद सज्जाद हुसैन खान का मुल्तान से तांदलियांवाला तबादला। बासित अलीम का रावलपिंडी से झंग तबादला। मियां जावेद अकरम बट्टू का लाहौर से गुजरा तबादला। शौकत जावेद खान का बूरेवाला से जड़ावाला तबादला। अहमद मुजाहिद शेरदिल चीमा का तांदलियांवाला से कसूर तबादला। नदीम अनवर चौधरी का फैसलाबाद से समुंदरी तबादला। टिनोट में समन ग्रुप का महक ग्रुप पर मुबैना तशद्दुद। ख्वाजा सराय डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। चिनोट में ख्वाजा सराओं के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। समन ग्रुप ने महक ग्रुप को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर ख्वाजा सराय डिप्टी कमिश्नर के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। ख्वाजा सराओं ने सड़क ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। नामी ख्वाजा सरा है, ठीक है, जो कि मेरे चेलों को तंग कर रहा है, ठीक है, उसने खुद इनको मारा। रोड के ऊपर वीडियो मौजूद है जो हम SP ऑफिस में भी दे चुके हैं। उसके अलावा SHO के पास भी हैं, चौकी इंचार्ज के पास भी हैं। फिर उसने हमारे खिलाफ रेट दायर कर दी है कि जी इन्होंने हमारे घर पे फायरिंग की है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट पाकिस्तान महक शाह का कहना था कि समन नामी ख्वाजा सरा ने तशद्दुद की और गुंडागर्दी की, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि DPO चिनोट मामले का फौरी नोटिस लें और ऐसे जुराइम पेशा अनासर का खात्मा करें। उन्होंने उनसे फायरिंग करवाई, हमारे खिलाफ दरखास्त दे दी। ये झूठा काम तो नहीं चलेगा, हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। ख्वाजा सरा बदमाशी कर रहे हैं, ये तो ख्वाजा सरा नहीं, ये तो बंदा है, ये तो बदमाशी कर रहे हैं। DSP और SHO सिटी ने मौका पर पहुंचकर ख्वाजा सराओं को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। ख्वाजा सराओं को कहना था कि अगर हमें इंसाफ न मिला तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अली सेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। मजदूरी मांगना मेहनत कश का जुर्म बन गया। मजदूर पर बदतरीन तशद्दुद। कूल्हे की हड्डी तोड़ दी। मुलजिमान घर से सामने फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने भी दादरसी न की। तफसीला जानी इस रिपोर्ट में। थाना समनाबाद के इलाका मुजफ्फर कॉलोनी में 62 ठेकेदार से मजदूरों ने मजदूरी मांगी तो वो मुश्तिल हो गया और उसके साथी ने 32 साला शाहिद पर मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद किया, जिससे उसके कुल्हे की हड्डी टूट गई। जिसके बाद मुलजिमान घर के सामने फेंक कर फरार हो गए। मैंने उसको मजदूरी मांगी, उसने मेरे ना झगड़ा करके बेलचे मार के मुझे ना कोई टीका ना कोई दवाई मेरे घर के बाहर फेंक के चले गए। मेरे घर से चुप के मुझे बच्चे में पा लिया। मुतासरा मेहनत कश ने मुकदमा के इंदराज के लिए थाना समनाबाद दरखास्त दे दी, लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज न हो सका। शाहिद का कहना था ठेकेदार बाअसर है, इसलिए पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। मुतासरा मजदूर ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सिद्दीक, फैसलाबाद। विरासत में हिस्सा मांगना यतीम लड़की को महंगा पड़ गया। चचा ने लड़की के शौहर और मामू को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। मंडी शाहजियोना की मुतासर लड़की का रिश्तेदारों के हमरा DPO दफ्तर के बाहर एहतजाज। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
मंडी शाहजीमना की रहायशी यतीम लड़की महविश रबाब ने रिश्तेदारों के हमरा डीपीओ दफ्तर के सामने एहतजाज किया। लड़की का कहना था कि बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगने पर चचा ने शौहर और मामू को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। चचा ने थाना कादरपुर में पुलिस से मिलकर मुबैना चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। आसरा खानदान ने बताया कि लड़की के शौहर समेत दीगर रिश्तेदार पुलिस हिरासत में है, जबकि मुद्दई ने विरासती हिस्सा छोड़ने पर मुकदमा खारिज करने का कहा है। डीपीओ झंग नोटिस लेकर इंसाफ दिलवाएं। झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर इनका जो है शोहर उसको अंदर करवा दिया, इसका जो खाला का मियाँ था उसको भी अंदर करवा, दोनों को इन्होंने अंदर करवा दिया। अपने जायदाद का हक मांगा, अपने बाप की विरासत मांगी। जब ये नंबरदार और चेयरमैन सारे मिली भगत करके इन्होंने 2 नंबरी की है। अपने नाम पर वो जगह जो है जायदाद इंतकाल करवा के बाद में इन्होंने फरोख्त कर दिया। डीपीओ हसन असद अलवी ने मामले का नोटिस लेते हुए तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि मुतासरा खानदान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 11 तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब 3 करोड़ से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। तफसीलात जानी इस रिपोर्ट में। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजाहिद शेरदिल, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स के 11 तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब 3 करोड़ से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद को साफ पानी की फराहमी के लिए 3 अरब 69 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए मंजूर कर लिए गए। दूसरी तरफ झंग में भी तरक्याती मंसूबों के साथ साथ सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश भी होगी। तारीखी DC ऑफिस को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का कमेटी रूम, वेटिंग हॉल और मरकजी दफ्तर नए सिरे से बनेंगे। मीटिंग रूम को बलाई मंजिल पर मुंतकिल किया जाएगा। वेटिंग रूम को बड़ा बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने DC ऑफिस के लिए 45 मिलियन रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। महकमा खजाना ने फौरी तौर पर 20 मिलियन के फंड्स भी तज़ीन व आराइश के लिए जारी कर दिए। अहमदपुर सयाल के असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइशगाह के लिए भी खुसूसी फंड्स मंजूर किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश के लिए 14.50 मिलियन के फंड्स मंजूर करके जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया का कहना था कि DC ऑफिस की जानिब से दोनों मंसूबों की मंजूरी के बाद काम की इजाजत दी गई। चंद दिनों में दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा। हाउसिंग बायलॉज पर अमल दरामद करवाने वाली FTA खुद ही कारबंद न रही। 1986 में डिजाइन किए गए मिलत टाउन में 3 दहाइयों बाद भी सरकारी स्कूल न बन सका। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ये गलियां और बाजार हैं मिल्लत टाउन के, जहां गलियां टूट गईं, बाजारों में खड्डे ही खड्डे, जबकि सोलिंग भी नहीं लग सका। हाउसिंग बायलाज के मुताबिक डिस्पेंसरी और स्कूल तामीर होना था, मगर 3 दहाइयों के बाद भी सहूलियात न मिल सकीं, जिस पर मकीन नाला हैं। सीवरेज और पानी का निज़ाम तो ऐसे है कि मतलब जो पीने वाला पानी है ना, उसमें अक्सर औकात जो है वो सीवरेज वाला पानी मिक्स होकर काला पानी आ रहा होता है घरों में पीने वाला जो पानी है। और सीवरेज का पानी जो निज़ाम है गटरों का, वो अक्सर गटर जो है अक्सर बंद ही रहते हैं। पार्क था, ये पहले बनाने लगे थे, उसको भी रोक दिया, वो भी नहीं बना है। और उसके अलावा हमारे बच्चे, उनको खेलने के लिए भी कोई पार्क नहीं है, कोई किसी जगह नहीं है कि वो वहाँ खेल लें या मसलन के ज़रा वर्जिश वगैरह कर लें। गलियाँ तो बिल्कुल है ही नहीं है, बल्कि आपने कह सकते हैं खड्डे जो FDA ने वो आवाम को दिए हुए हैं, और उन खड्डों पे लोग इस तरह रह रहे हैं कि कोई ट्रैफिक यहाँ पे नहीं चल सकती, टूटी हुई सड़कें हैं। कॉलोनी का कमर्शियल एरिया भी सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। A ब्लॉक समेत कई ब्लॉक्स का सीवरेज भी बंद है। बेशतर घरों में पीने का साफ पानी नहीं मिल सका। डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर फैसल अजीम कहते हैं, तरक्याती कामों और सफाई की जिम्मेदारी तहसील कौंसिल सदर की है। स्कूल की तामीर और डिस्पेंसरी के लिए भी महकमा सेहत और महकमा तालीम को मुरासला भिजवाया है। पानी और सीवरेज बेसिकली वासा के ज़ेरे इंतज़ाम ये मसाइल हैं, उसके लिए काफ़ी हाई लेवल के ऊपर इस मामले को टेकअप किया गया। डॉक्टर फैसल अजीम ने कहा कि सीवरेज के मसाइल और पानी की फ्राहमी के लिए वासा को मौसर बनाएंगे। अरबाब इख्तियार ने मिल्लत टाउन के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी तो करवाई है, मगर अब देखना यह है कि ये मसाइल हकीकी बुनियादों पर कब हल होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक की फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आमद। कहा अगले हफ्ते वज़ीर आला पंजाब दौरा करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, जानी इस रिपोर्ट में। मुआवने खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक ने फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दौरा किया। कहा सफाई की सूरत हाल का जायजा लेने आया हूँ, अगले हफ्ते वज़ीर आला पंजाब भी आएंगे। तमाम मसाइल का इल्म है, फंड्स जारी किए जाएंगे और नई भर्तियाँ भी होंगी।
اور میں نے ان کو کہا کہ صفائی کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے کافی ایشوز بتائے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فنڈز کا ایشو بھی ہے، اور لیکن انشاءاللہ یہی چونکہ سی ایم صاحب کا وزٹ ہے اور آئی تھنک جو شاید نیکسٹ ویک تک ہو یا لیٹ بھی ہو سکتا ہے، جلدی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وزٹ ہے انہی اگلے ویک تک۔ ملک عمر فاروق کا کہنا تھا کمپنی اچھا کام کر رہی ہے، عیدوں پر بھی اچھا ڈیلیور کیا، ماضی میں اتنی اچھی کارکردگی کبھی بھی نہیں رہی۔ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا رول تھا صفائی کے حوالے سے، ہر ایم سی کا، ہر کارپوریشن کا، وہ بے مثال تھا۔ وہ یہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جتنی صفائی عید الاضحیٰ پہ بڑا ایک پورا وبائی امراض جیسا ماحول بن جاتا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کاشف آوان کا کہنا تھا اگر وسائل پورے ملیں تو صفائی کی صورتحال آئیڈیل بنائی جا سکتی ہے۔ چیف منسٹر کے ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ فنڈز ملیں گے، تمام محکموں کو ملیں گے، شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے تمام لوگ متحد ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جب آئیں گے اہم اعلانات سامنے آئیں گے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر عمران سکندر کے فیصل آباد آمد۔ سیکرٹری ہیلتھ عمران سکندر نے جنرل ہسپتال سمن آباد اور ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے رپورٹ۔ کورونا، ڈینگی اور ہسپتالوں میں طبی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر عمران سکندر نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ جنرل ہسپتال سمن آباد پہنچے تو سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا، ایم ایس ڈاکٹر ذوالقرنین راؤ و دیگر آفیسرز نے ایمرجنسی، میڈیسن سٹور، ڈائلسس سینٹر، چلڈرن ایمرجنسی اور ہیپاٹائٹس کلب کا وزٹ کروایا۔ اس موقع پر سیکرٹری ہیلتھ عمران سکندر کا کہنا تھا حکومت صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے 44% لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں 12 سال سے زائد عمر طلبہ کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ہمیں جو حکومت پاکستان نے ٹارگٹ دیا ہے وہ 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد کا ہے، تو تقریباً 8.25 کروڑ کی آبادی بنتی ہے جس کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے، اور اس کا 44% کو ہم فرسٹ ڈوز لگا چکے ہیں، اور یہ تمام صوبوں میں سب سے بہتر پرفارمنس اس وقت صوبہ پنجاب کی ہے۔ سی ای او ہیلتھ مشتاق سپرا کا کہنا تھا فیصل آباد میں ہیلتھ کی 14 اسکیموں پر کام چل رہا ہے، جن کے مکمل ہونے پر صحت کی سہولیات میں مزید بہتری آئے گی۔ ہماری تقریباً 14 کے قریب آن گوئنگ اسکیمیں ہیں، ان کے زیادہ تر کے فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں اور اس میں نیئر کمپلیشن ہے، تو ہوپفلی اس میں سروس ڈیلیوری میں اور بہتری آئے گی۔ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل علی اکبر نے جیل میں قائم ہسپتال کا وزٹ کروایا۔ سیکرٹری ہیلتھ عمران سکندر نے ہسپتال کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا جیل کے ہسپتال میں لیبارٹری، ادویات سمیت میڈیکل کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے جیل میں ٹیوٹا اور سوشل ویلفیئر پروجیکٹ کا وزٹ کیا، جہاں قیدی خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے مختلف کورسز کروائے جا رہے تھے۔ اس ایک خاص جیل کے بارے میں ہم لاہور میں بھی سنتے رہے کہ یہاں پہ بہت اچھا کام ہوا، ایک پوری ہسپتال کے اندر لیبارٹری اسٹیبلش کی گئی، اس کا کرٹیکل کیئر کا ایک چھوٹا سا وارڈ بنایا گیا، اس میں الٹرا ساؤنڈ مشین اور مختلف مشینز لگیں، اور یہ سارے کام جیل انتظامیہ نے، خاص طور پہ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں علی اکبر، انہوں نے طلباء کی نظر کمزور ہو گئی تو پڑھائی کیسے بہتر ہوگی؟ گورنمنٹ ایل سی ایم ہائر سیکنڈری اسکول کے 16% بچوں کی نظر کمزور نکلی۔ اس حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سرکاری اسکولوں میں بڑی تعداد میں بچوں کی نظر کمزور ہونے کی شکایات سامنے آنے لگی۔ حکومت کی طرف سے کبھی کسی اسکول میں بچوں کی نظر کمزوری کا جائزہ لینے کے لیے کیمپ نہیں لگایا گیا۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ ایل سی ایم ہائر سیکنڈری اسکول سمندری روڈ پر پہلی بار اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے صدر مرزا ضیاء حسین کی طرف سے بچوں کی نظر چیک کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ آنکھوں کی سکریننگ کے دوران 16% بچوں کی نظر کمزور ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ 618 بچوں کی نظر کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 101 بچوں کی نظر کمزور نکلی۔ ایسوسی ایشن کی طرف سے فری اینکیں بھی فراہم کی گئیں تاکہ بچے وائٹ بورڈ پر لکھا گیا کام بآسانی دیکھ سکیں۔ ٹوٹل 618 بچوں کی نظر چیک کی گئی اور اس میں سے 101 بچہ جو ہے نا اس کی نظر جو ہے کمزور پائی گئی، تو پھر ہم نے جو ہے نا ایسوسی ایشن کے تعاون کے ساتھ ان بچوں کی نظر چیک کرنے کے بعد ان کو اینکیں فری دی، اور اس طرح سے باقی اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے نا بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں پڑھائی میں، ان کو نظر نہیں آتا، وائٹ بورڈ نظر نہیں آتا،
اور جب بھی جو ہے نا بچے وہ پڑھیں گے جب ان کو اچھی طرح سے جو ہے نا وائٹ بورڈ نظر آئے گا۔ پرنسپل محمد یاسین کہتے ہیں سب سکولز میں بچوں کی نظر کا معائنہ کروایا جائے تو ایسی ہی صورتحال سامنے آئے گی۔ والدین کو چاہیے بچوں کی نظر کا معائنہ ضرور کروائیں۔ سرکاری اسکول میں 16% بچوں میں نظر کی کمزوری کی شکایت سامنے آنا لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ تمام تعلیمی اداروں میں نظر کے معائنے کے کیمپ لگائے جائیں تاکہ بچوں کی پڑھائی میں پیچھے رہ جانے کی اس وجہ کو دور کیا جا سکے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ پولیس ملازمین کی صحت ہب ہوگی بہتر، ڈی پی او رانا عمر فاروق کی ہدایت پر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیس ملازمین کی صحت بہتر بنانے کے لیے ڈینٹل کے حوالے سے کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں پولیس ملازمین کے چیک اپ کے علاوہ فری دوائیاں بھی دی گئیں۔ ڈی پی او رانا عمر فاروق کا کہنا تھا کہ لاہور سے اسپیشل ٹیم کو افسران سمیت ملازمین کے چیک اپ کے لیے بلایا گیا۔ کیمپ کا مقصد ملازمین کی جسمانی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ صحت بہتر ہوگی تو ہی بہترین ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا چیک اپ ہو سکے۔ آج اس ڈینٹل کیمپ کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہمارے پولیس آفیشلز ہیں ان کی ڈینٹل ہیلتھ کی چیکنگ کی جائے گی، جو ان کے مائنر پروسیجرز ہیں ان کو بھی آج یہاں پر کمپلیٹ کیا جائے گا۔ جہاں پر نیسیسری میڈیکیشن کی ضرورت ہوگی وہ بھی یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ پولیس ملازمین کی جانب سے کیمپ کے انعقاد پر ڈی پی او کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پرائیویٹ چیک اپ کروانا مشکل ہے، ایسے کیمپ لگائے جائیں جس میں ملازمین مستفید ہو سکیں۔ کیمرامین جوار ملک کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔